ఎప్పుడైతే శరీరానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామో, శరీరం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో అప్పుడు ఆత్మ మనలో పనిచేయదు. When the Spirit of came upon you, ఆత్మ మన మీదకి when వచ్చినప్పుడు, the Spirit of came upon you, ఆత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు you can see the wonders. మనం నిజంగా అద్భుతాలు You can see చూడగలమండి. the wonders. అద్భుతాలు చూడగలమండి. You can see the wonders. అద్భుతాలు మనం You never చూడగలం. ever expect that kind of wonders. మనం ఎప్పుడు కని విని ఎరగని అద్భుతాలు మనం When చూస్తామండి. the Spirit of came over the Mary, ఎప్పుడైతే ఆత్మ మరియ మీదకి వచ్చిందో she conceived. ఆమె కుమారుడికి అన్నదండి. It is really wonder or not? అది నిజంగా ఎంత It అద్భుతమైనది. is really wonder or not? అద్భుతం కదండి అది. My brother and sister, ఏ సోదరి when the సోదరుడు, Spirit came upon you, ఎప్పుడైతే ఆత్మ మన మీదకి you వస్తుందో will be generated. మనం You will be generated. మనము Come on. You will be generated. మనము ఉజ్జీవింపబడతాం. You will be generated. మనం ఉజ్జీవింపబడతాం. You will be generated. ఉజ్జీవింపబడతాం. You will see new things in you. మన జీవితంలో కొత్త విషయాలు చూస్తామండి. You will see new things in you. మన జీవితం You మారిపోతుందండి. never ever expect that kind of miracles in your life. మన జీవితంలో కనీవిని ఎరగని అద్భుతాలు చూస్తామండి. Beyond your expectations. మనం ఊహకు మించి అద్భుతాలు జరుగుతాయి. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The second was the carnal man. రెండో మనిషి శరీర సంబంధమైన Carnal man మనిషి. is unguided by the Spirit. ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన వాడే మరి శరీర సంబంధమైన The మనిషి. carnal man always lead by the flesh. శరీర సంబంధమైన మనిషి శరీరం ద్వారానే నడిపించబడతాడండి. Always lead by the world. ప్రపంచం లోకం ద్వారానే నడిపింపబడతాడండి. Many Christians now, ఎందరో మంది క్రైస్తవులు they are trying to quench their fleshly desires in different way. వారి శరీరానికి సంబంధమైన ఇచ్చల్ని అనేక విధాలుగా తీర్చుకోవడానికి చూస్తున్నారు. My brother and sister, సోదరి my సోదరు, brother and sister, సోదరి సోదరు, when you would like to satisfy your flesh, you cannot satisfy the Spirit of God. మనం ఎప్పుడైతే ఆ శరీరాన్ని మనం తృప్తిపరచుకుంటామో ఆత్మను మనం When తృప్తిపరచుకోలేము. you kill your fleshly, automatically the regenerated will be start in your spiritual శరీర life. క్రియలు ఎప్పుడైతే మనం చంపుకుంటామో ఆత్మ మనల్ని మళ్ళీ ఉజ్జింపబడుతుందండి. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Let us raise up our hands and say hallelujah. చేతులకి దేవునికి స్తోత్రం చెప్తామండి. Hallelujah. Hallelujah. Let us give big applause to God. దేవునికి కబడ్లు కొడదామండి. స్తోత్రం. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let me tell third one. మూడో రకమైన మనిషి గురించి చెప్తాను. Third person is the spiritual man. మూడో ఆత్మ సంబంధమైన మనిషి. Third one is the spiritual man. ఆత్మ సంబంధమైన మనిషి. What does spiritual man means? ఆత్మ సంబంధమైన మనిషి అంటే Renewed and led by the Spirit. ఆత్మ చేత నడిపింపబడేవాడే ఆత్మకు సంబంధమైన Praise the Lord. Hallelujah. 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 What does spiritual man means? ఆత్మ సంబంధమైన మనిషి అంటే ఎవరండి? Who is leading by the Spirit? ఆత్మ చేత నడిపింపబడేవాడు ఆత్మ Who సంబంధమైన is మనిషి. leading by the Spirit? ఆత్మ చేత నడిపింపబడేవాడు ఆత్మ My సంబంధమైన brother మనిషి. and sister. ఏ సోదరి My సోదరు, brother and sister, look at me. ఇక్కడ దృష్టి పెడదాం. Let me tell some more words. కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. Well, you can't see the carnal way, you can't see the flesh way, you can't see the natural way in the spiritual person. ఈ చెప్పాను కదా మూడు రకాల వాళ్ళు, ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషి, అలాగే శరీర సంబంధమైన మనిషి, ఆత్మ సంబంధమైన మనిషిలో చూడలేమండి. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. ఆ రెండు గుణాలు అతనిలో Hallelujah. ఉండవండి. Hallelujah. దేవుని నామ స్తోత్రం. You can see the natural person, a carnal person, a carnal person, natural person, but you can't see the natural person, a carnal person in the spiritual person. ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషిలోని శరీర సంబంధమైన మనిషిని చూడగలం. శరీర సంబంధమైన మనిషిలో ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషిని చూడగలం కానీ ఆత్మ సంబంధమైన మనిషిలో మాత్రం ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషిని చూడలేము. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The third one is a spiritual person. మూడో రకమైన వ్యక్తి ఆత్మ సంబంధమైన మనిషి. Is completely different person. పూర్తిగా చాలా వేరే రకమైన మనిషి అండి. Because his remote is not in his hand, but is in God's hand. అతన్ని నడిపించే అది దేవుడి చిత్తం, దేవుడి దగ్గర ఉన్నది, అతని దగ్గర లేదు. నాది He will act how the remote works there. దేవుడు ఎలాగైతే నడుచుకోమని చెప్తాడో అలా నడుచుకుంటాడు. Because remote is not in his hand. అతను నడిపించే రిమోట్ అనేది దేవుడి దగ్గర ఉంటది. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The Hallelujah. operation completely leading by the heaven.
అతన్ని నడిపింపు అంతా కూడా పైనుంచి పరలోకం నుంచి జరుగుతుంటదండి. Praise the Lord. Hallelujah. 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 He is always attached with the heaven. అతనికి ఎప్పుడు పరలోకంతో సంబంధం ఉంటదండి. Hallelujah. Hallelujah. The inner connection అతనికి between he and the heaven. అతనికి పరలోకానికి చాలా దగ్గరగా సంబంధం ఉంటదండి. My dear brother and sister, ఈ సోదరి సోదరులు, I showed three kind of persons here. ముగ్గురు రకాల మనుషుల గురించి మీకు చెప్పాను. One is a natural man. మొదటి వాడు ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషి. Second is carnal man. శరీరమైన సంబంధమైన Third మనిషి. one is the spiritual man. మూడో రకమైన ఆత్మ సంబంధమైన మనిషి. Now we have to understand. ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలండి. Are we carnal man? Are we natural man? Or spiritual man? మనలోని ఏ మనిషి ఉన్నాడు? మనలోని ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషి ఉన్నాడా? లేకపోతే శరీర సంబంధమైన మనిషి ఉన్నాడా? ఆత్మ సంబంధమైన మనిషి ఉన్నాడా? You may tell. మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరున్నారు? You may tell. మీరు అనొచ్చు ఇలాగ, Oh pastor, ఓ కాపరి, I have three kind of persons in me. నాలో మూడు రకాల మనుషులు కూడా ఉన్నారని అనొచ్చు. How many of you really have that three kind of persons here? ఎంతమంది దగ్గర మూడు రకాల మనుషులు ఉన్నారండి? Let me see your hands, sir. Let me see your hands. Good. God is looking for always upright persons. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరైతే న్యాయంగా ఉంటారో యథార్థవంతులను చూస్తారండి దేవుడు. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because he is with me. The fire ignited me. That's why he rose up his hand. ఈ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆయన నా కూడా ఉన్నాడు, నా దగ్గర నుంచి అగ్ని ఆ బిడ్డ దగ్గరికి వెళ్ళింది కాబట్టి అతను అంటే చేయెత్తాడు. Praise the Lord. Hallelujah. 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 How many of you really have the three kind of persons in you? ఎంతమంది దగ్గర మూడు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారండి? How many of you really have that kind of persons? ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నారండి? How many of you can tell, oh, Pastor, I don't have the carnal person or natural person. I have the only spiritual person. ఎంతమంది అయితే ధైర్యంగా చెప్పగలరండి, నా దగ్గర శరీరమైన మనిషి లేడు, నా దగ్గర ప్రకృతిమైన మనిషి లేడు, నేను ఆత్మ సంబంధమైన మనిషిని చెప్పగలరండి ఎవరైనా? Is there anyone? ఎవరైనా అలా చెప్పగలరండి? I would like to see. నేను నిజంగా చూడడానికి చాలా ఆనందం Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. స్తోత్రం. That's why Paul says. అందుకే పౌలు భక్తుడు These అంటారు, three kind of persons where they are no. Three kind of persons where they are no. Paul is addressing these words towards the Corinthians. కొరింథీయుల వైపు చూసి ఈ మూడు రకాల మనుషుల గురించి చెప్తున్నాడండి. You know what is Corinth? కొరింథీ అంటే తెలుసా? Corinth is one church. కొరింథీ అంటే ఒక సంఘం అండి. Corinth is a church. That is Christians. వారు క్రైస్తవులండి. Paul find out the three kind of persons in the church. That's why he addressed it to the Corinthians. కొరింథీ అంటే ఒక సంఘం అండి. ఈ సంఘాన్ని చూపించి పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడండి, మూడు రకాలైన వాళ్ళు మీలోనే ఉన్నారని చెప్పి. Praise the Lord. Hallelujah. 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 From Monday to Saturday. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు What we do? మనం ఏం చేస్తామండి? Where we go? ఎక్కడికి వెళ్తాం? What we speak? ఏం మాట్లాడతామండి? How we act? మనం ఎలా చేస్తామండి? Praise the Lord. Hallelujah. దేవుని నామస్తోత్రం. Many people are living as a natural man from Monday to Saturday. ఎంతో మంది ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుల్లో ఉంటున్నారండి సోమవారం నుంచి శనివారం. But immediately when the Sunday comes, ఎప్పుడైతే ఆదివారం వస్తుందో immediately they turn up. వారు మారిపోతారండి. They take right about turn. వారు వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ ఆత్మ సంబంధమైన మనుషులు నడుచుకుంటారు. After Sunday, మళ్ళీ ఆదివారం అయిపోయి as well as the service close, ఎప్పుడైతే ఆరాధన అయిపోతుందో they take U-turn. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగిపోయి They take U-turn. శరీర సంబంధమైన Amen. Praise the మనుషులు. Lord. Hallelujah. U-turn means యూటర్న్ అంటే ఏంటి? going forward ముందుకెళ్ళడం and looking back. మళ్ళీ వెనక్కి చూడడం. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Many Christians, as well as the service over, they're taking U-turn. ఎంతో మంది క్రైస్తవులు ఆరాధన అయిపోగానే వారు వెనక్కి తిరిగిపోతున్నారండి. Praise the Lord. Hallelujah. 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 How many of you really acting as a natural person in the jobs? ఎంతమంది మీరు ఉద్యోగాల్లో ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుల్లా ఉంటున్నారండి? How many of you really acting as a natural persons when you go to the marriages functions? మనం వివాహాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనం ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషులా ఎంతమంది ఉంటున్నామండి? Praise the Lord. Hallelujah. 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 This is not my view. It is the Paul's view. ఇది నా ఉద్దేశం కాదండి, నేను చెప్పిన మాటలు కాదండి, పౌలు భక్తుడు చెప్పిన మాటలండి. Many years ago back, the Paul could see these three kind of persons in the church. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే పౌలు భక్తుడు ఇట్టి రకమైన మనుషుల్ని సంఘంలో చూశాడండి. Still today. ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా the three kind of persons in the church. ఈ మూడు రకాల మనుషులు సంఘాల్లో The three ఉంటున్నారండి. kind of persons in the church. మూడు రకాల మనుషులు సంఘాల్లో My ఉంటున్నారండి. brother and sister. ఏ సోదరి సోదరులు, Here God is speaking the truth.
ఇక్కడ దేవుడు మనతో నిజంగా మాట్లాడుతున్నాడండి. God is speaking with you only. మనతోనే My dear మాట్లాడుతున్నాడు. sister, ఈ సహోదరి God is speaking with you only. నీతోనే How మాట్లాడుతున్న many సహోదరి. of you living as a natural person? ఎంతమంది ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషులుగా ఉంటున్నారు? From how many of your years you are living as a carnal person? ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు శరీర సంబంధమైన మనుషుల్లా My ఉంటున్నారు. dear brother,